आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हेलो हाय नमस्कार पिला माने तो आम पढ़ुले सप्तम श्रेणी जहाँ आमर गणित नुआ सिलेबस अनुजाई जहाँ हूँ आमर गणित प्रकाश ताहार आम चतुर्थ अध्याय आरंभ करथिले। आमर जहाँ हूँ चैप्टर नाम थिला अक्षर और संख्या माध्यम रे गाणितिक परिप्रकाश। आम पेज नंबर देख 89 रो ए ऊपर थिबा ए नंबर गुडा आम सब समाधान कर देथिले देख एमती भाव रे। तो आज आम 4.4 बीजगणितिक परिप्रकाश रो सरलीकरण यहीठार आम आग को कंटिन्यू रखिबा। ठीक अच्छे समय विलंब न करी आरंभ करबा। देख बीजगणितिक परिप्रकाश रो सरलीकरण देख कौन कहूँ आम बुझा। पूर्वर आम केतेक ज्यामितिक चित्र परिसीमा निर्णय करिसंती। वर्तमान आम एक आयत चित्र परिसीमा निर्णय करबा पई एक बीजगणितिक परिप्रकाश खोजिबा। एटा जानिथिबो तमे एटा होला गोटे आयत चित्र बा आयत क्षेत्र बोली तमे जहाँ कहि थाओ। पूर्व पर एक आयत क्षेत्र दैर्घ्य और प्रस्थ जणा थिले तार परिसीमा किपरि निर्णय करा जाय। जदि हमको दैर्घ्य और प्रस्थ जदि जणा अछि ताहले ताहा कोन करबा सब को आमे जोग करि थाओ। दैर्घ्य जोग प्रस्थ आ गोटे दैर्घ्य जोग प्रस्थ एमि तार जोगफल कर देले कोन हे थाए हमको तार परिसीमा मिल जाय थाए। दैर्घ्य और प्रस्थ को यथाक्रमे एल और बी द्वारा सूचित करा जाऊ एवं पी परिसीमा सूचित करू। तो आम दैर्घ्य को कौन नाबा दैर्घ्य को नाबा एल बा लंब जोटा बेसी लंबा थी ताको दैर्घ्य एल नाबा और जोटा ठीक छोट थी ताको आम प्रस्थ बा बी नाबा आउ आम परिसीमा को पी रे दर्शाइबा। ठीक अच्छे तेरे पी रो वैल्यू कौन रहिबो गोटे एल आ गोटे बी प्लस आ गोटे एल आ गोटे बी समस्त जोगफल गोटे एल एटा गोटे बी एटा तापर एपटे भी तो एल थिबो ना से एल आ एपटर बी एमती भाव आम जदि सब दैर्घ्य और प्रस्थ को जोग करदेवा ताले हमर कोन आसी जिवो दुईटा एल आ दुईटा बी आसीगला है। देख ये एल गोटे अच्छी ये गोटे एल अच्छी ये बी अच्छी ये बी अच्छी जदि आम दुईटा एल को जदि आम दर्शेकी लिखा 2l प्लस 2b एमती भाव में लिखिपर। जदि आम कौन करवा दुई को जदि कॉमन नहीं जावा ताहले l प्लस b आमर सूत्र आसीगला कार आयत क्षेत्र परिसीमार सूत्र एमती भाव आम ताकू दर्शई थाओ। जदि उदाहरण स्वरूप आम जदि नहीं कि करवा जमती कि एल को आम 3 नाबा आ बी को 4 नाबा ताल से सूत्र पकेदेबा p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 को 2 रहिबो एल केते थिला 3 जोग बी केते थिला 4 कोन आसी गला 2 गुणन हमरो 3 आ 4 जोग हो गला परे 7 आसी गला। तो हमर परिसीमा केते आसी जीवो 14 आसी जीवो एमती भाव में देख ये मध्य से लिखि 14 देख तुम एमती भाव में आयत क्षेत्र परिसीमा अति सहजरे काढ़ी पार किंतु ताहार दैर्घ्य और प्रस्थ आमको जना थिबार अछि। तो आम उदाहरण 5 करवा एथिरे कौन अच्छी आम बुझा। निम्नलिखित सारणी रे एक दुकान रे बिक्री हेउथिबा पेंसिल और रबर संख्या दे जाइछि। गोटे पेंसिल रो दाम हला सी टंका और गोटे रबर रो दाम हला डी टंका। एही दिन रे दुकानी केते टंका रोजगार करिवो। देखो प्रथम दिन रो गोटे पेंसिल रो दाम सी तो प्रथम दिन रे से 5 टी रोजगार कला। प्रथम दिन रे से केतेरा 5 टी तामान बिक्री कला। द्वितीय दिन रे
3ଟି পেନ୍ସିଲ୍ ବିକ୍ରି କଲା ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ 10ଟି পেନ୍ସିଲ୍ ବିକ୍ରି କଲା। ଆଉ ରବରକୁ ଯଦି ଆମେ ଡି ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 4ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 6ଟି ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେ ବିକ୍ରି କରି ଅଛି। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆସ ପ୍ରଥମେ পেନ୍ସିଲ୍ ବିକ୍ରି କରି ଦୋକାନୀ କେତେ ଆୟ କଲେ ତାହାକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଦିନ পেନ୍ସିଲ୍ ବିକ୍ରି କରି ଦୋକାନୀ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କା ହେଉଛି 5C। ଟଙ୍କା ହେଲା ଗୋଟେ ପାଇଁ C ଟଙ୍କା ଆଉ 5ଟି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ 5C ବିକ୍ରି କଲା। ଆମେ ଏମିତି ଦେଖ ଗୋଟେ କଲମର ଦାମ ମନେକର 3 ଟଙ୍କା ଆଉ ତମେ ଯଦି 10ଟି କଲମ ଆଣିବ 10 ଗୁଣନ 3 ଯାହାକି 30 ଟଙ୍କା ବୋଲି ସେ ବିକ୍ରି କଲା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସେମିତି ଭାବରେ ସେ C ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିଛି ଆଉ 5ଟି କଲମ ବିକ୍ରି କରିଥିବାରୁ 5C, 5 ଗୁଣନ C ଆଉ 5C ଟଙ୍କା ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିକ୍ରି କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ କହିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ସେ পেନ୍ସିଲ୍ର ଟଙ୍କା ହେଉଛି କେତେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 3ଟି ବିକ୍ରି କରିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ C ଟଙ୍କା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା 3C ଟଙ୍କା ସେ ବିକ୍ରି କରିଛି। ହେଲା, ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏଠି କେତେ ଲେଖିବ 3C। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ পেନ୍ସିଲ୍ ବିକ୍ରି କରି ଦୋକାନୀ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କା ହେଉଛି 10 ଆଉ C 10C ବୋଲି ଲେଖିବ ଏଠି। পেନ୍ସିଲ୍ ବିକ୍ରି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ମୋଟ ଆୟ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 5C, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 3C ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ 10C। ଏହିପରି ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ପଦ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରି ହେବ କି 5ଟି C, 3ଟି C ଓ 10ଟି C। ଆମେ ସବୁକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ବେଳେ 5, 3 ଆଉ 10 ତାହା ମିଶିକି 18ଟି C ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 5 ଯୋଗ 3 ପ୍ଲସ୍ 10 ବାହାରେ ରହିବ C, ଯେମିତିକି 18C ବା 18C ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ଯାହା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ କାହିଁକି, ଦେଖ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଯୋଗ ହେଇପାରିଲା, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ C ଅଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ C ଅଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ C ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି B, A, C ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯଦି ଥିତା ତାହେଲେ ଏମିତି ଯୋଗ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ରଖିବ। ଯଦି C ର ଭ୍ୟାଲୁ 50 ତେବେ পেନ୍ସିଲ୍ ବିକ୍ରିରୁ କେତେ ଆୟ ହେବ? C ର ଯଦି 50 ବେଲେ 18 ଗୁଣନ C, ତ 18 ଗୁଣନ କେତେ ହେବ? ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ 50 ଫିଲ୍ କରିବା ବେଲେ ଆମର 900 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା। 3 ଦିନରେ ରବର ବିକ୍ରି ଦୋକାନୀ ପାଇଥିବା ମୋଟ ଟଙ୍କାକୁ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଲେଖ ଆଉ ତାପରେ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶରେ ସରଳୀକରଣ କର। ଏହି 3 ଦିନରେ পেନ୍ସିଲ୍ ଓ ରବର ବିକ୍ରି କରି ଆଉ ଆୟ କରିଥିବା ମୋଟ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ହେବ 18C ଆଉ 11D। 18C ତ ଆମର পেନ୍ସିଲ୍ର ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଯେ ରବର ବିକ୍ରି କରି, ତ ଏଇଟା D ଟଙ୍କା ଯଦି ଗୋଟେ ରବର ତାହେଲେ ଏଠି 4D ଆଉ 6D 10D ଆଉ ଏଇଟା 1D ହେଲା 11D। ତ 18C ଆମର ଆସିଯାଇଥିଲା পেନ୍ସିଲ୍ର ବିକ୍ରି ଟୋଟାଲ୍ ଆୟ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ 11D ହେଲା ରବରର ଯେତେ ବିକ୍ରି ଥିବା ଆୟ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ 18C ପ୍ଲସ୍ 11Dକୁ ଆଉ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ କି? ଦେଖ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶଟିରୁ ଅଧିକ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ C ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ D ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆକାରରେ ହିଁ ରହିବ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଅଛି, ଏହାର ସରଳୀକୃତ ରୂପ ଅଛି କି ବୋଲି କହୁଛି। ଏହି ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାକୁ 5C ପ୍ଲସ୍ 3C ପ୍ଲସ୍ 10C ପରିପ୍ରକାଶଟିକୁ 18C ରୂପରେ ସରଳୀକୃତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିଲେ। C ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ପରିପ୍ରକାଶର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା କର। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ତାହାର ଆନ୍ସର ଏତିକି ହିଁ ହେବ। ଏହାରୁ ଆଉ ପରିପ୍ରକାଶଟି କ'ଣ ସରଳୀକୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାହାକୁ 18C ଆମର পেନ୍ସିଲ୍ରୁ ପ୍ଲସ୍ 11D ଆମର ରବରରୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆୟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ବୁଝିହେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ 6ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା।
ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଲା ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୁଇଟି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଛୋଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 4 ଏକକ ଓ 3 ଏକକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ଥ ଭି ଏକକ। ଏଠି ଦେଖ 4 ଏକକ ନିଆଯାଇଛି, ଏଟାକୁ 3 ଏକକରେ ନିଆଯାଇଛି ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ତାହାର ପ୍ରସ୍ଥ ଏଠି ଭି ଅଛି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭି ଅଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଥାକ୍ରମେ 4v। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେକୁ ନେଇଯିବା, ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 4 ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ v ହେଲା ପ୍ରସ୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ v 4v ଆମେ କହିବା। ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୁଇଟି ଉପାୟରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଦେଖ 4v ଆଉ ଏଟା 3v। 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ v ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3v। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାପରେ ଦେଖ ତଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲେ କୋଉଟା? ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି ସେଇଟା। ଏଇ ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଇପାରିବ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଭି, ଦେଖ ଏପଟେ ଭି ଅଛି, ଏପଟେ ବି ଭି ଅଛି। ଏଟା ତାପରେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା 4 ଯୋଗ 3। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଏଟା ପ୍ରସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ତ 7 ହେଇଗଲା 4 ଯୋଗ 3 ଆଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଭି। ତ ଆମର 7v ଆସିଗଲା କ'ଣ? ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଏ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଏମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ କରିକି ପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 7v ବର୍ଗ ଏକକ ଏକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଛୋଟଟା ବାହାର କରିଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ, ଏଥିରେ କ'ଣ 4v ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ବାହାର କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 3v ଆସିଥିଲା। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା 4v ପ୍ଲସ୍ 3v, ତାହେଲେ ବି 7v ଆମର ସେ ଉତ୍ତର ହିଁ ଆସିଯିବ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବା ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏମିତି କରିଦେଇଛି। ପୂର୍ବ ପରି ଏକ ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଆଉ ତାହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଦୁଇଟା କରାଯାଇଛି। ମଝିରେ ଦେଖ କଟ୍ କରାଯାଇଛି। AEFD ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିପ୍ରକାଶଟି ଲେଖ। AEFD ଏଇଟା ଦେଇଛି, ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ କ'ଣ ହେବ ବୋଲେ ଆମର ଦେଖ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଦେଇଛେ, ପ୍ରସ୍ଥ ଯାହା ଦେଇଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ଗୁଣନ କରିନେବା। ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି ଆମର 12 ଏକକ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି n ଏକକ। ତ ଆମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, ଆମର ସୂତ୍ର ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, ଯାହାକି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 12 ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା n। ତ ଆମର 12n ଆସିଗଲା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଏ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ ମାର୍କ କରିଥିଲି AEFD। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, AEFD ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ନିମ୍ନମତେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ କହୁଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସିଧାସଳଖ ଦୁଇଟି ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ n ଓ 12-4 ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ଟୋଟାଲ 12 ଅଛି ନାଇଁ, ସରି 12n ହେବ ନାଇଁ। ଦେଖ ଟୋଟାଲଟି 12 ଅଛି ହେଲା, ତ ଟୋଟାଲ 12 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଅଛି। এই 12ଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏ ଛୋଟଟା ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା 12 ବିୟୋଗ 4 ହେବ। ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରିନିଅ ହେଲା, 12 - 4n, ଯାହାକି ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ 12 - 4n, ଯାହାକି 8n ଲେଖିପାରିବା, 8n ଲେଖିନେବା ହେଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟରେ ତାହାର ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ଦେଖିବା, ABCD ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ
ଯଦି ବାହାର କରିଦେବା ଏ ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିକି ତାହାକୁ ଯଦି ବିୟୋଗ କରିଦେବା ବେଲେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେବା। ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ଏଇଟା 12 ଆଉ ଏପଟେ n ଅଛି ତ 12n। ତାପରେ ଏ ଛୋଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାଠାରୁ ବାହାର କରିକି ବିୟୋଗ କରିଦେବା 4 ଆଉ n ମାଇନସ୍ 4n। ତ 12n ରୁ 4n ଗଲେ 8n ଆମର ସେ ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା 8n ଯାହାକି ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତ ଦୁଇଟି ୱେ ମନେ ରଖିଲ କେମିତି ଭାବରେ ବାହାର କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା 12 ରୁ ତ 4 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ 8 ଆସିଗଲା। ତ 8 ଗୁଣନ ଆମର ପ୍ରସ୍ଥରେ ଅଛି n 8n ଆମର ଏମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିକି ତାଠାରୁ ଏ ଛୋଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଦୁଇଟି ଆକାରରେ ଦେଖ ଏଠି କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ। ତ ତମେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏହି ପରିପ୍ରକାଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି AEFD ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ଆମ ଉପରେ ବି ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଉଦାହରଣ 7କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଉଦାହରଣ 7 ଦେଇଛି ଜଣେ ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ଓ ଟେବୁଲ ଭଡ଼ାରେ ଦିଅନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୈନିକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ପ୍ରତି ଚେୟାର ଓ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେୟ ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଗୋଟେ ଚେୟାରକୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ 40 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଗୋଟା ପ୍ରତି ଦୈନିକ ଭଡ଼ାର ପରିମାଣ 40 ଟଙ୍କା ଓ ଟେବୁଲର ପରିମାଣ ହେଲା 75 ଟଙ୍କା ସେ ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଆସବାବପତ୍ର ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଫେରସ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ଦୋକାନୀ ନିମ୍ନକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି x ସଂଖ୍ୟକ ଚେୟାର ଓ y ସଂଖ୍ୟକ ଟେବୁଲ ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଏ ତେବେ ମୋଟ ଦେୟର ପରିମାଣକୁ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇଟା ସାମଗ୍ରୀ ଭଡ଼ାର ତାହାର କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ତାପରେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ଫେରସ୍ତ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଏଇଟା ଦେଇଛି 6 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚେୟାର ପାଇଁ ଆଉ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ସେ 10 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପାଇଁ କେମିତି କରନ୍ତି ଚେୟାର ପାଇଁ କେମିତି କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖିନିଅ। ତ ଗୋଟେ ଚେୟାର ପାଇଁ ସେ ଭଡ଼ା ସମୟରେ 40 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି x ସଂଖ୍ୟକ ଚେୟାର ସେ ଭଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ 40x ଟଙ୍କା ସେ ଚେୟାର ପାଇଁ ନେବେ। ଆଉ y ସଂଖ୍ୟକ ସେ ଟେବୁଲ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ସେ 75 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ତ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ଏଠି ଆଉ 75 ବା 75 y ଟଙ୍କା ସେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟେବୁଲ ଆଉ ଚେୟାର ନେଇକି ଯିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ନିଆଯାଇଥିବା x ସଂଖ୍ୟକ ଓ ଚେୟାର ଓ y ସଂଖ୍ୟକ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ମୋଟ ଅଗ୍ରିମ ଦେୟ ରାଶି ଓ ଆସବାବପତ୍ର ଫେରାଇବା ପରେ ମୋଟ ଫେରସ୍ତ ରାଶି କର। ଦେଖ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ସେ ନେଇଗଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କାର କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଫେରାଇବା ପରେ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ଫେରାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚେୟାର ପାଇଁ ସେ କେତେ ଫେରାନ୍ତି 6 ଟଙ୍କା ଫେରାନ୍ତି ଆଉ ଟେବୁଲ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ସେ ଫେରାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ପାଇଁ ଯଦି 6 ଟଙ୍କା ଫେରାନ୍ତି ତ x ଟି ଚେୟାର ପାଇଁ 6x ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଫେରାନ୍ତି y ଟି ଚେୟାର ନେଇଥିଲେ ତ y ଟି ଚେୟାର ପାଇଁ 10y ଟଙ୍କା ସେ ଟୋଟାଲ ଆକାରରେ ଫେରାଇବେ। ତ ବୁଝିଗଲା। ଏହି ଟଙ୍କା ପରିମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଟଙ୍କା ହେଉଛି 40x ପ୍ଲସ୍ 75y। ଏବେ ଯେଟା ଆମେ ଉପରେ ଲେଖିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଫେରସ୍ତ ବେଲେ ସେ କ'ଣ ଏତିକି ନେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେଥିରୁ କାଟିଦେବେ ବା ବିୟୋଗ କରିଦେବେ ଏତିକି ଆମର ଫେରାଇ ଦେବେ। ତ ଏତିକି ଯଦି ଫେରାଇ ଦେଲେ ତାହାର ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିଯିବ 40x ପ୍ଲସ୍ 75y ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିନେବା ବିୟୋଗ କରିନେବା ବିୟୋଗ 6x ପ୍ଲସ୍ 10y। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଆସିଯିବ ଦେଖ x ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହା କଟିଯିବ ତ 40x ରୁ ମାଇନସ୍ 6x ଆସିଯିବ ପ୍ଲସ୍
75y ରୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ 10y। ତ ଟୋଟାଲ ସେ ଫେରେଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବେ ସେ 40 ରୁ ଯଦି 6 ଗଲା ବେଲେ 34x ପ୍ଲସ୍ 75 ରୁ 10y ଗଲା ବେଲେ 65y ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ଯଦି ହଁ କିପରି ତାହେଲେ ନୁହେଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଏଠି ପଚାରୁଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସରଳୀକରଣ କରିକି ତାହାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିପାରିଲେ। ତାହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କଲେ। ଦେଖ ଏଠି ସେ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଯାହା ବି ତୁମକୁ କରିକି ଦେଖେଇଲି। ଟୋଟାଲ ବାବଦକୁ ସେ 34x ପ୍ଲସ୍ 65y ତାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଉଦାହରଣ 8କୁ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ 8ରେ ଦେଇଛି ମଧୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର 3 ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାଗ ନେଇ ପାଇଥିବା ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ସେ 3ଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ତାହାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ପ୍ରଥମରେ ପାଇଲା 7p - 3q, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଲା ସେ 8p - 4q ଓ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଲା 6p - 2q। ଯଦି ଏଠାରେ p ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ମାର୍କ ସୂଚାଉଛି ଏବଂ q ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଯଦି ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିପ୍ରକାଶ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? 7p - 3q, 8p - 4q ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି 6p - 2q। ତ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବୁଝେଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି તે ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ନେବା ଯେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 4 ମାର୍କ ତାହେଲେ p ହେଲା 4, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଯଦି 1 ମାର୍କ କଟେ ତାହେଲେ q ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1। ତ ଆମକୁ କାଟିଦେବା। ତ ଯଦି ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରିଦେବା, ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଥିଲା 7p - 3q। ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି କରିବା 7 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଯଦି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 4 ମାଇନସ୍ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 3 ଗୁଣନ 1। ତ 7 × 28 ରୁ ଆମର 3 ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ମାର୍କ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ପାଇଛି 25 ମାର୍କ ପାଇଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖ 7p - 3q এটা ଗୁଣନ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ 28 ରୁ 3 ଗଲା ପରେ ସେ 25 ମାର୍କ ପାଇଛି ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମଧୁ ପାଇଥିବା ମୋଟ ମାର୍କ କେତେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ ତାହାର ପ୍ରଥମ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଯାଇଛେ। ତ 4ଟା ହେଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆଉ ଭୁଲ ହେଲା 1 ଉତ୍ତର ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା 8p - 4q। ତ 8 ଗୁଣନ ଠିକ୍ ପାଇଁ ହେଲା 4 ମାଇନସ୍ 4 ଗୁଣନ ଭୁଲ ପାଇଁ ହେଲା 1। ତ 8 × ହେଲା 32 ବିୟୋଗ 4 × 1 = 4। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ 28 ମାର୍କ ପାଇଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ 6p - 2q ଅଛି। ତ 6 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଠିକ୍ ପାଇଁ ହେଲା 4 ମାଇନସ୍ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ହେଲା 1। 6 × 24 ରୁ ଆମର 2 ଗଲା ପରେ ଟୋଟାଲ 22 ମାର୍କ ସେ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କେତେ 28 ଆଉ 22 ମାର୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତିରେ 3 ରାଉଣ୍ଡରେ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ମଧୁ କେତେ ମାର୍କ ପାଇବ? ତ ଆମେ 3ଟି ଯାହା ରାଉଣ୍ଡର ପାଇଥିବା ମାର୍କକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିନେବା। ଯେମିତିକି 7p - 3q, 8p - 4q ଆଉ 6p - 2q କୁ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଯୋଗ କରିନେଲେ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଯୋଗ କରିକି ଲେଖିଦେଲେ। ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଯେତେ p ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା। ଦେଖ 7p ଅଛି, 7p ତାପରେ 8p ଆଉ 6p। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା p। ଆଉ ଯେତେ -3q -4q -2q এটা ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ତ p ସବୁ ମିଶିଯିବ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ସମାନ ପ୍ରକାର ପଦ ଅଟେ। ତ 7 + 8 + 6 ଆମର ଆସିଗଲା 21 ଆଉ p 21p। ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଆମର -3 -4 -2 ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ସବୁ ଯୋଗ ହେଇକି -9q ଆସିଗଲା। ତ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହାର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବା ହେଲା 20p - 9q।
एतेटी से उत्तर पाई किंतु हमको पी और क्यू रो वैल्यू जना अच्छे से कौन लिखी ना 21p माइनस 9q को जदि आम ताहार उत्तर लिखा ताहले 21 आउ ठीक उत्तर है 4 मार्क मिली थाए माइनस 9 आउ एक हमार भूल पाई 1 मार्क कटि जाए से 1 तो 21 चाउ आमर 84 वियोग 9 1 9 तो 84 रु आमर 9 गले टोटल से 75 मार्क 3 टी राउंड रे पाइछि बोले हमें कहि परिबा हैला 3 राउंड रो समाप्ति परे मधु पाइथिबा मोट हला 21p - 9q तार सांग को से 3 राउंड परिसमाप्ति पाइथिबा सांग हला एतकी हेबो एटा देछि हमर उत्तर पाई गले हमें केते हबो मधु और नकुल मध्य रे किए केते मार्क पाइछि हमें एटा बाहर मध्य करि परिबा देखो तार नकुल पाइछि एतिकी आ से पाइछि एतिकी तो नकुल पाई 23p - 7q अछि तो 23 मल्टीप्लाई ठीक उत्तर पाई 4 वियोग 7 मल्टीप्लाई 1 काहे कि भूल उत्तर पाई 1 कमी जाय थाए तो 23 चाउ हमर 92 माइनस 7 तो 92 रु 7 गले ता सांग नकुल पाइछि 85 आ से पाइछि हम एटी बाहर करथिले 75 तो से नकुल ताठार अधिक मार्क 10 मार्क रखिछि बोली हमें एही उदाहरण रो कहि परिबा तो बुझी पारलो केमते भाबरे हमें कले उदाहरण 8 अति सहज रे एटा हम अलग अलग जदि सॉल्व न करी एका मात्रा मध्य ताहाको सॉल्व करि परिबा जेमिति देखो 23p आउ -7q माइनस 21p -9q अछि एटा को जदि देखो हमें कोन कर देबा सरलीकरण कर देबा तो 23p माइनस कोन आसीबो 21p काहेकि ना pp समान पद थिबा जो वियोग होई जिबा तापरे प्लस 7q माइनस 7q प्लस माइनस 9q एमती भारे जदि हम ताहाको सरलीकरण कर दबा 23 रु 21 गले हमर 2p आसी गला तापरे एठी प्लस माइनस माइनस आसी गला माइनस एठी केते 2q आसी गला तो एतिकी ही हबो ताहार उत्तर बा एतिकी से अधिक मार्क पाइथिला एठी भी जदि हम ताहार वैल्यू पुट कर दबा से 10 ही आसीबो देखो 2 गुणन p पई हमर हला 4 मार्क माइनस माइनस हबो कि प्लस हबो ना प्लस हबो तो प्लस 2 गुणन 1 तो 2 चाउ 8 जोग 2 से 10 मार्क अधिक से एमती भाबरे मध्ये पाइछि हम जहा को बाहर कर देले तो बुझी पारलो पिला माने अति सहज रे बुझिबा को चेष्टा करले एबे हम उदाहरण 9 को बुझिबा को चेष्टा करिबा उदाहरण 9 कोन देछि देखो एही परिप्रकाश को सरल कर केमति करा जाय देखो बंटन नियम तमे जानिथिबो 4 को प्रथम x सहित गुणन करिबा तापर 4 को y सहित गुणन करिबा को पड़ी थाए आ -y जेमति अछि ताहाको हमें सेमति भाबरे लिखि दबा तो एटा देखो कोन कराइछि 4 को x सहित गुणन कर देले 4x आ 4 को y सहित गुणन कर देले 4y आसी गला आ हमरो -y जेमति को सेमति हमें लिखि देले तो को जदि हम सजे के लिखि दबा 4x + 4y आउ एटा -y रहि गला तो 4x तापरे एठरे 4y माइनस एटा प्लस माइनस टी माइनस हे गला आउ 4 रु गोटे y कमी गला परे 3y रहि गला तो ताहार उत्तर 4x + 3y सरलीकरण करा परे एमती हमर उत्तर आसी गला अति सहज सरलीकरण त मध्ये निजे करि परिबो तापरे 10 देछि उदाहरण एटा कोन देछि देखो ठीके बुझिबा को चेष्टा करिबा परिप्रकाश 5u ओ 5 + u रो मान समान की नुहे देखो 5u मींस कोन 5 * u हला आउ 5 + u माने हला 5 जोग u तो एमती हरे दुइटार मान अलग अलग आसीबो समान हेबो नाही तो एठी सेटा मध्ये लिखिछि 5u रो अर्थ हेछि 5 रो u गुणा आउ 5 + u होछि एरार दुइ रो मिश्रण बा
ପରିପ୍ରକାଶର ଯୋଗ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟିର ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ବୁଝିବା ହେଲା। କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାହା ତମେ ଦେଖ। ୟୁର ମୂଲ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଖାଲି କୋଠରୀରେ ପୂରଣ କର। ତ 5u ଏବଂ 5 ପ୍ଲସ୍ ୟୁର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। ଯଦି ୟୁ 11 ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ୟୁ 2 ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ୟୁ ଜାଗାରେ ଯଦି 8 ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝିବା ଆଉ ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯୋଉଠି ଦେଖ ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର 11 ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ? ୟୁରେ ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ 11 ଥିବ ତ 5ୟୁଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? 5 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 11 ବା ୟୁ ତ ସେଇଟା ଆମର ଆସିଯିବ 55 ଆସିଯିବ ସେମିତି କି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖ 5 ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 5 ଅଛି ତ 5ୟୁ କ'ଣ ଆସିଯିବ? 5 ଗୁଣନ 5 5ୟୁ 25 ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଯଦି ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 8 ଅଛି ତ 5 ଗୁଣନ 8 ଆମର 40 ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ପ୍ଲସ୍ ୟୁରେ ଯଦି ଆମେ ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ କୁ କ'ଣ ରଖିବା? 11 ରଖିବା ତ 5 ଯୋଗ 11 ଆମର ଦେଖ 16 ଆସିଗଲା। ଏଥିରେ କେତେ ଆସିଥିଲା? 5 ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ 55 ଆସିଲା ବେଲେ 5 ପ୍ଲସ୍ ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ 16 ଆସୁଛି। ତାପରେ ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖ 5 ୟୁରେ ଆମର 10 ଆସିଲା ପରେ 5 ପ୍ଲସ୍ ୟୁରେ 7 ଆସୁଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି 5 ପ୍ଲସ୍ ୟୁ କୁ ଯଦି ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ 8 ଆସିଲା ବେଲେ ତାହାକୁ 5 ୟୁରେ ଆମର 40 ଆସିଲା ବେଲେ 5 ପ୍ଲସ୍ ୟୁରେ 5 ପ୍ଲସ୍ 8 ଯାହାକି ଆମର 13 ଆସୁଛି। ଏଠି ଦେଖ 5 ୟୁରେ ଆମର ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ 5 କୁ ନେଇକି କଲା ପରେ 25 ଆସିଲା ବେଲେ ଏଠି 5 ପ୍ଲସ୍ ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ 5 ପ୍ଲସ୍ 5 ଯାହାକି 10 ଆସୁଛି। ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ? 5ୟୁ আর 5 ପ୍ଲସ୍ ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା ଅଟେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ୟୁର ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ 5ୟୁ 5 ପ୍ଲସ୍ ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ କି ଏଇଟା ସମାନ ନୁହେଁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ? ତାପରେ ଦେଇଛି ପରିପ୍ରକାଶ tan y - 3 ଏବଂ tan y - 3 ଦ୍ୱୟର ପରସ୍ପର ସମାନ କି ଏଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ tan ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ y - 3 ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ tan y - 3 ଲେଖାଯାଏ। ଏଟା ତମେ ଜାଣିଛ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି y ର tan ଗୁଣ ଠାରୁ 3 କମ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ tan y - 3 ଏଟା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? tan y - 3 ଲେଖା ହେଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି y ଠାରୁ 3 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାର 10 ଗୁଣ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା। ଚାଲ y ର ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଆଉ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ ଯେମିତି କି tan y - 3 ତ y କୁ ଯଦି ଆମେ 2 ନେଇ ଗଲେ ତ tan y - 3 କେମିତି ହେଇଗଲା? tan y - 3 10 ଗୁଣନ 2 20 -3 ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି 17 ଲେଖା ହେଇଛି। এইটা ଦେଖ tan y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ 0 ନେଇଯିବା। ତମେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଏଇଟା କମ୍ପେୟାର କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଏଇଟା tan y - 3 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଆମେ y କୁ 2 ନେଇକି କଲା ପରେ କେତେ ଆସିଲା? 17 ଆସିଲା। ଏଠି ଦେଖ tan y - 3 ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ରଖିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ 2 ଗଲେ କ'ଣ ଆସୁଛି? -10 ଆସୁଛି। ଏଥିର ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ସେମିତି ଭାବରେ ଦେଖ ଆମେ ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏଠି tan y - 3 ତ 10 ଜାଗାରେ 10 y ହେଲା 0 -3 ତ 10 ଶୂନ 0 0 ରୁ 3 ମାଇନସ୍ ଗଲେ ଏଠି -3 ଆସିଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ଯଦି ଆମେ ଏଠି y ର ଭ୍ୟାଲୁକୁ 0 ପୁଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ? 10 କୁ 10 ତାପରେ ବ୍ରାକେଟ ଆସିଲା ଏଠି 0 -3 ଆସିଲା ତ -3 tan ରେ -3 ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଗଲା ଦେଖ y ଜାଗାରେ ଆମେ ପୁଟ୍ କଲେ ନା tan y - 3 ତ tan ରେ 0 ଜାଗାରେ 0 -3 ତ ଆମର ଆସିଗଲା ଏଇଟା -3 tan ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ -3 ଯାହାକି ଆମର -30 ଆସିଲା। ଦେଖ
ତ ଏଥିରେ -3 ଆସିଲା ବେଲେ ଏଠି ଆମର -30 ଆସୁଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ତଳଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ସମାନ ଆସୁଛି କି ଅଲଗା ଆସୁଛି। ଏଠି ଯଦି y କୁ 10 ପକେଇବା ତ ଆମର ଦେଖିଏ ଏଠି କ'ଣ ହବ 10 y - 3 y କୁ 10 ପକେଇଲେ 10 × 10 - 3 ତ 10 10 100 -3 ଆମର ଏଠି 97 ଆସୁଛି। ଏଠି 97 ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ସେମିତି ଭାବରେ ପକେଇବା 10 y - 3 ତ 10 y - 3 ହେଲା y ହେଲା 10 10 ରୁ 3 ଗଲା ପରେ 7 ଏଠି ଆମର 70 ଆସୁଛି। କେତେ ଆସୁଛି 70 ଆସୁଛି। ଅଲଗା ହିଁ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭିନ୍ନ ହଉଛି ଏମିତି ଆକାରରେ। ତାପରେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ଆମେ ଯଦି 7 ନେବା 10 y - 3 10 ଗୁଣନ 7 - 3 ଆମର କେତେ ଆସିଯିବ 67 ଆସୁଛି। କେତେ ଆସୁଛି ଏଠି 67 ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛି ନା? ବେଶୀ କଚରା ହେଇକି ଯାଇଛି, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖ ହେଲା। ତ ଏଠି 67 ଆସିଲା ବେଲେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ପୁଟ୍ କରିବା 10 y - 3 ତ 10 7 - 3 କେତେ ଆସିଗଲା 10 ଗୁଣନ 7 ରୁ 3 ଗଲେ 4 ଏଠି ଆମର 40 ଉତ୍ତର ଆସୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 10 y - 3 ଆଉ 10 ରେ ବ୍ରାକେଟ ରେ y - 3 ର ଭ୍ୟାଲୁ ତମେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି y ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ତାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା ଆସିବ। ଏ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଜାଣିଗଲ। ତେବେ ଆମେ ଏହାର ଶେଷ ଉଦାହରଣ 11ଟି କରିନେବା ହେଲା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖି ନେବା। ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ଦେଖ ଏଥିରେ 3 କେତେଟା ଅଛି, ଏଥିରେ 4ଟା ଅଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 4ଟା ଅଛି। ତ 3 କେତେଟି ଅଛି ଟୋଟାଲ 4 4 8ଟା ଅଛି। 8 ଗୁଣନ 3 କରିନେବା। ତାପରେ s କେତେଟା ଅଛି s 2ଟା ଅଛି ପ୍ଲସ୍ 2 ଗୁଣନ s। ତାପରେ r କେତେଟା ଅଛି 2ଟା r ଅଛି 2 ଗୁଣନ r। ତ ଏଠି ଆମେ 2r ଯଦି ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ପ୍ଲସ୍ 2s ପ୍ଲସ୍ 8 3 24 ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ତାହାକୁ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଅଜ୍ଞାତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀ r ଓ s ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୋଇଛି କି? ହଁ ହେଇଛି। ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଲା ଧାଡ଼ିରେ ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ 4 × 3 ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଉପର ପାଇଁ 4 × 3 ପ୍ଲସ୍ rs ଫେର rs ଏ ତଳ ପାଇଁ rs ଆଉ 4 × 3 ଏ ତଳ ପାଇଁ 4 × 3 ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ଦେଖ ସଦୃଶ ପଦକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା 8 ଗୁଣନ 3 ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବରେ କରିଛି ଏଟାକୁ ବୋଧେ ଏମିତି ଲେଖିଛି r କୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ କରିଦେଲା s କୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗ କରିକି ଲେଖିଦେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ହେଲା ଉପର ଅର୍ଦ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗାରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଅଧାକୁ କରିକି ତାହାର ଗୁଣନ 2 କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ସେମିତି କଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ତମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଛି ତାହାକୁ ତମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କୌଣସି କ'ଣ ତାହାର ଉପାୟର କୌଣସି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତମେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବାହାର କରିପାରିବ। ତ ଏତିକିରୁ ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ବାହାର କରିଛି ତମେ କାହାକୁ ଫଲୋ ନ କରିକି ତମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିକି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ସମାନ ଆସିବାର ଅଛି, କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବି। ଆମେ ଏ ପେଜ୍ 96ରେ ଥିବା ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। এই ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ରହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।